전체 국민의 83%가 힌두교를 믿고 소를 숭상하는 나라 인도. 거리에선 오토릭샤와 솥개들, 그리고 인도의 대중적인 음료인 차이를 마시는 사람들을 쉽게 만나볼 수 있다. 종교의 나라로도 불리는 인도는 힌두교뿐 아니라 불교, 자이나교, 시크교의 발상지이기도 하고 힌두교와 이슬람교도 간의 끊이지 않는 분쟁으로 수많은 인명이 희생되기도 했다. 인도 사람들에게 힌두교는 사회제도나 관습보다 더 중요하고 소중한 것이다. 18개의 표준어와 500개 이상의 방언, 인도 사회에 뿌리 박혀있는 카스트 제도는 인도의 경제 발전을 가로막는 장애물로 인도 땅은 가난과 질병에서 벗어나질 못하고 있다. 가난과 질병의 어두움이 깊게 드리워진 인도의 땅에서 조용기 목사를 초청한 가운데 대송회가 열렸다. 이번 송회가 열리는 푸네는 인도 남부 지역의 교통요지인 봄베이에서 3시간 정도의 거리에 떨어져 있다. 푸네는 대학교가 12개나 있는 교육도시일 뿐 아니라 브라만 카스트 총본부가 있는 곳으로 상류계층이 많이 살고 있는 곳이기도 하다. 이번 송회를 앞두고 푸네시 인근 작은 마을에서 뜻깊은 행사가 열렸다. 책걸상이 없어 그저 바닥에서 수업을 들어야 하는 어린 학생들. 미션스쿨 탈레가운 초중등학교는 재정적인 지원이 끊겨 학교로서의 기능을 제대로 하지 못하고 있었다. 이 소식을 접한 여의도 순복음교회 NGO 선한 사람들은 이번 조용기 목사 푸네 송회를 계기로 이 학교의 재건축을 추진하게 됐다. 탈레가운 초중등학교 건축 개요를 말씀드리겠습니다. 학교 대지 총 7,878평, 영 건축 면적 총 1,519평, 교실 2층 건물 한동 20개 교실 건평 663평, 기숙사 2층 건물 한동 건평 587평, 강당 1층 건물 1동 건평 269평. 이 사람 Then we are ready to cooperate, especially good people in Korea is ready to reach out our hand, cooperate with the brothers and sisters around the world who are in difficulty. 앞으로 새롭게 세워질 이곳 탈레가운 초중등학교에선 하나님의 말씀에 따라 인도 땅의 미래를 밝혀줄 복음의 씨앗들이 자라날 것이다. Pastor Youngi Cho, World Mission Today. 이번 조용기 목사 푸네 대송회는 예수 평화의 왕이라는 주제로 쉬바지 공과대학 운동장에서 개최됐다. 송회가 열리는 이틀 동안 10만여 명의 사람들이 참석하고 무려 2만여 명이 하나님 앞에서 새로운 삶을 결심했다. 이들은 하나님의 뜨거운 사랑 안에서 인도의 계급 사회를 뛰어넘어 예수 그리스도와 함께 새로운 삶의 희망을 간구했다. During the time of Jesus Christ, प्रभु यीशु ख्रिस्ताच्या काळामध्ये there was an evil man living in Jerusalem. यरूशलेममध्ये दुष्ट लोक राहत होते. He caused a riot and he set the fire on the houses. त्यानं
दंगामस्ती केली आणि लोकांची घरं जाळली. and he killed people. त्यानं लोकांना ठार केलं. So he was arrested by the Roman soldier. रोमी शिपाई त्याला अटक केली. And he was tried and he was sentenced to be crucified to death. त्याची चौकशी करण्यात आली आणि त्याला वधस्तंभी मारण्यात आलं. And he was put in prison. त्यासाठी त्याला तुरुंगात टाकण्यात आलं. And in the prison courtyard, he could see his own cross on which he was supposed to be nailed to death. आणि या कोर्टामध्ये त्याला त्याचे सर्व दोषारोप दिसत होते. He was scared and he was frightened. तो अत्यंत घाबरला होता आणि भ्यालेला होता. But the execution day was approaching very fast. तर ज्या वेळेला शिक्षेचा दिवस आलेला होता And in the morning, he was ready to be led out to be crucified. आणि सकाळी त्याला वधस्तंभी देण्याकरता नेण्यात येत होतं. At that time, group of Jewish leaders took Jesus Christ. त्यावेळेला काही यहुदी लोकांच्या गटानं येशू ख्रिस्ताला धरलं. And they brought Jesus to the governor Pilate. पिलाताच्या सरकारापुढं येशूला उभं करण्यात आलं. And they demanded Pilate to sentence Jesus to die. त्यांनी अशा रीतीचा आग्रह धरला की त्या पिलाताला की पिलाता येशूला तू मार. And Pilate tried Jesus. पिलाताने येशूची चौकशी केली. But he found out that Jesus was not guilty at all. त्याला हे कळून आलं की येशूला कुठल्याही प्रकारचा दोष ठेवता येत नाही. So Pilate brought Jesus before the crowd. आणि मग पिलाताने येशूला लोकांसमोर सादर केलं. And Pilate said, I tried him, but I didn't find any guilt in him. पिलाताने सांगितलं मी चौकशी केली पण त्यामध्ये काही दोष मला आढळत नाही. I will just whip him and let him go. मी त्याला फटके मारतो आणि सोडून देतो. But Jewish crowd shouted, परंतु यहुदी जमावावर ओरडला. no, crucify him. नाही त्याला वधस्तंभी खेळा. Crucify him. त्याला वधस्तंभी द्या. But Pilate said, on what cause should I crucify him? पिलाताने म्हटलं कोणत्या कारणास्तव मी त्याला वधस्तंभी द्यावं. But they said, he claimed himself as son of God. ते म्हणाले की तो स्वतःला देवाचा पुत्र म्हणून संबोधतो. He himself claimed as a king. तो स्वतःला राजा संबोधतो. We have only one king, the Caesar. आमचा राजा फक्त एकच कैसर आहे. You should crucify him. तुम्ही त्याला वधस्तंभी खेळा. If you don't crucify him, जर तुम्ही त्याला वधस्तंभी खेळणार नाही you are no more servant to the Caesar. तर तुम्ही कैसराचे सेवक नाही. So Pilate was forced by the crowd. आणि म्हणून जमावानं पिलातावर दबाव आणला. He sentenced Jesus to die. त्यानं पिलातावर येशूवर मरणाची शिक्षा ठोठावली. But he wanted to make a last compromise. परंतु तरी शेवटची तडजोड करायची त्याची इच्छा होती. The Passover, the gala day for Jewish people were coming. यहुदी लोकांचा वर्णन सण आला होता. And traditionally on the Passover day, Roman governor would release a culprit. आणि या ठिकाणी या रूढी परंपरेप्रमाणे वर्णनाच्या दिवशी कोणत्या तरी गुन्हेगाराला ते सोडत असत. So he said, on this Passover day, how about I release Jesus? त्यांनी लोकांना विचारलं की मग काय हरकत आहे तुमची की या वर्ण सणाच्या दिवशी मी येशूला मोकळं सोडावं का. But crowd said, no, no Jesus. पण जमावानं सांगितलं नाही येशूला सोडू नका. We want the Barabbas, आम्हाला बरब्बा हवा आहे. the killer Barabbas. जो खुनी आहे तो बरब्बास हवा आहे. Crucify Jesus. येशूला वधस्तंभी खेळा. So Pilate gave Jesus out to be crucified. आणि म्हणून पिलातानं येशूला वधस्तंभी खेळण्याची शिक्षा दिली. But he commanded Barabbas to set free. आणि बरब्बाला मोकळं सोडावं अशी आज्ञा झाली. And Barabbas was waiting for the jailer to come and lead him to death. परंतु बरब्बास आता या ठिकाणी तुरुंगामध्ये अधिकाऱ्याने त्याला मरणाकडे नेण्याकरता And Barabbas heard that the jailer was walking towards a prison. बरब्बानं ऐकलं की हा तुरुंग अधिकारी त्याच्याकडे येत आहे. All of his blood began to freeze. आणि बरब्बाला मोकळं सोडावं अशी आज्ञा झाली. He was frightened. तो घाबरला. He was afraid to die. तो त्याला मरणाची भीती वाटत But होती. jailer came and opened the prison door. तुरुंग अधिकाऱ्याला त्याला तुरुंगाचा दरवाजा उघडला. And the jailer said, Barabbas, you are set free. त्या तुरुंग अधिकारी म्हणाला की बरब्बासा तुला मोकळं सोडण्यात येत आहे. Jesus Christ took your cross. प्रभू येशूने तुझा वधस्तंभ घेतला आहे. Jesus Christ is going to be crucified in your place. तुझ्या ऐवजी प्रभू येशू ख्रिस्ताला वधस्तंभी देण्यात येणार आहे. Because of Jesus, येशूमुळे you are free today. तू आज मोकळा झाला आहे. And the prisoner opened the door तुरुंग अधिकाऱ्याने दरवाजा उघडला. and said, you may come out and leave. तू आता बाहेर ये आणि बाहेर जा. But Barabbas could not believe his ears. बरब्बाला ह्याच्यावर विश्वास बसेना. Jailer, you mean me that I am free? तुरुंगाधिकारी
तुमचं म्हणणं काय मी मोकळा झालो आहे Yes, the door of prison is open. होय तुरुंगाचा दरवाजा उघडा आहे You may walk out as you will तुझ्या इच्छेप्रमाणे तू बाहेर जाऊ शकतोस because you have no cross to shoulder. कारण तुला आता वधस्तंभ घेऊन जाण्याची गरज नाही Jesus took your cross. प्रभू येशूने तुझा वधस्तंभ घेतला आहे Jesus is going to be crucified on your cross. तुझ्या वधस्तंभावर येशूला वधस्तंभ देण्यात येणार आहे So the jailer left. आणि म्हणून तुरुंगात गेला And the Barabbas very carefully walked out of the prison. बरब्बास अगदी काळजीपूर्वक तुरुंगाच्या बाहेर आला But no one stopped him. कोणी त्याला थांबवलं नाही He could hardly believe his eyes. यावर त्याचा विश्वासच बसेना Then he rushed out मग तो बाहेर धावत गेला and he ran. तो पळत गेला He ran toward Calvary. आणि तो कॅल्वरीच्या वधस्तंभाकडे गेला He wanted to see Jesus who was dying on his cross. त्याला त्याच्या वधस्तंभावर जो येशू मरत होता त्याला पाहायची त्याची इच्छा There झाली he found so many crowds going around Jesus Christ. आणि त्याला पाहिलं की खूप मोठा जमाव येशू ख्रिस्ताच्या भोवती चालला They were shouting, ते ओरडत होते crucify him, त्याला crucify वधस्तंभी खेळा him. त्याला वधस्तंभी खेळा And there he saw Jesus. आणि तेथे त्याला येशूला पाहिलं He was carrying his own cross. तो त्याचा वधस्तंभ घेऊन वाहत होता Jesus was struggling under the heavy burden of the cross. प्रभू येशू ख्रिस्त वधस्तंभाच्या ओझ्यानं झगडत होता He followed together with the crowd to the Mount Calvary. आणि तो जमावापासून कॅल्वरीच्या टेकडीवर The गेला Roman soldier put Jesus on the cross. रोमी शिपायांनी येशूला वधस्तंभावर ठेवलं And the soldier began to nail both hands of Jesus प्रभू Christ. सैनिक या ठिकाणी येशूच्या दोन्ही हातात खेळ ठोकत होते When he heard the sound of the hammer, ज्यावेळेला त्यानं हातोड्याचा आवाज ऐकला oh, the Barabbas was frightened and scared. बरब्बाला भीती वाटली आणि तो घाबरला He was supposed to be nailed there. कारण तेथे त्याला खिळण्यात येणार But होतं now Christ is being nailed in his place. परंतु त्याच्या ऐवजी आता ख्रिस्ताला वधस्तंभी खिळण्यात येत आहे They nailed at the feet of Jesus Christ. त्यांनी प्रभू येशूचे पाय खिळले Jesus cried because of pain. प्रभू येशू ख्रिस्त वेदनेनं ओरडला And the blood of the Barabbas all froze. बरब्बाचं रक्त गोठून गेलं He said, why should he die in my place? तो म्हणाला की तो ह्यानं माझ्या जागी माझ्याऐवजी का मरावा I should be there to be crucified. मी तिथे वधस्तंभी जायला हवा But होता why should Jesus take my place? प्रभू येशूने माझी जागा का घेतली Should they put the cross high up? त्यांनी ते वधस्तंभ उचलला Jesus was hung up on the cross. प्रभू येशू ख्रिस्त वधस्तंभावर लटकत राहिला Christ was bleeding. प्रभू येशू ख्रिस्त रक्त वाहत His होतं flesh was torn. त्याचा देह विच्छिन्न झाला होता Barabbas looked at Jesus Christ. बरब्बाने येशूकडे पाहिलं He said, because of Jesus, येशूमुळे my prison door was opened. माझ्या तुरुंगाचा दरवाजा उघडला गेला Because of Jesus, येशूमुळे I'm free. मी मोकळा आहे Because of Jesus, येशूमुळे I am exempted from death. मरणाच्या शिक्षेपासून मला क्षमा मिळाली आहे Suddenly, great joy bubbled up in his heart. एकाएकी त्याच्या अंतकरणात मोठा आनंद झाला Yes, I am free. मी मोकळा झालो आहे I'm not going to die. मी आता मरणार नाही I'm going to live. मी जगणार आहे Who is this Barabbas? कोण हा बरब्बास आहे I am that Barabbas. मी तो बरब्बास आहे You are the Barabbas. तुम्ही ते बरब्बास आहात We are the Barabbas in 21st century. 21व्या शतकातील आपण बरब्बास आहोत We have all committed sin. आपण सर्वांनी पाप केला आहे We can't come to the Lord Jesus Christ. आपण येशू ख्रिस्ताकडे येऊ शकत नाही We are all destined to die. आपण मरणासाठी नेमस्त झालो आहोत Because of our sin, we are all destined to go to hell. जे कोणी पाप करतात ते सर्व नरकासाठी नेमस्त आहे But 2,000 years ago, कारण 2000 वर्षापूर्वी Jesus Christ, the Son of God, came to this world. प्रभू येशू ख्रिस्त देवाचा पुत्र या जगात आला He came here to save us. तो आपल्याला मुक्ती देण्याकरता Jesus did not commit any sin to be died. प्रभू येशू ख्रिस्तानं मरणासाठी कुठलंच पातक केलं But he नव्हतं was dying in your place and in my place. तुमच्या जागी आणि माझ्या जागी तो मरण पावला And he was hung up on the cross. तो वधस्तंभावर लटकत आहे He was bleeding. तो रक्तबंबाळ झाला He आहे was suffering. तो दुःख सहन करीत And आहे when we as a Barabbas look at Jesus, आणि आपण बरोबर यानंतर त्याच्याकडे पाहूया suddenly we recognize that prison door is open. आणि एकाएकी त्याला कळलं की तुरुंगाचे दरवाजे उघडले Our prison door is swung open widely. आपले तुरुंगाचे दरवाजे मोकळे पूर्णपणे उघडले गेले आहे In Korea, there was a very evil young man.
कोरियामध्ये फार दुष्ट एक तरुण मनुष्य होता. He killed his parents. त्याने त्याच्या आई वडिलांना ठार केलं. He killed his brother's family. त्याने त्याच्या भावाच्या कुटुंबाला ठार केलं. And he was arrested and put in jail. त्याला अटक करण्यात आली आणि त्याला तुरुंगात टाकण्यात He आलं. was so ugly that no one could control him. तो इतका विचित्र होता की कोणी त्याला नियंत्रणात आणू शकत But नव्हतं. prison chaplain approached to him. आणि तुरुंगाचा जो ख्रिस्ती सभा घेणार त्याच्याकडे गेला. And prison chaplain tried to lead him to Jesus Christ. तुरुंगाच्या चापलींनी त्याला येशू ख्रिस्ताकडे आणण्याचा प्रयत्न For केला. a long while he was resisting. बराच काळ त्यांनी विरोध केला. But by continual persuasion of the prison chaplain, परंतु तुरुंगाचा जो धार्मिक पुढारी त्यानं सतत प्रयत्न केले. one day he opened his heart. आणि एकदा त्याने आपला अंतःकरण He उघडलं. listened to the preaching of Jesus Christ. त्यानं प्रभू ख्रिस्ताच्या वचनाचं ऐकलं. But this young man said, पण हा तरुण म्हणाला, even God in heaven can't forgive me. स्वर्गाचा देव सुद्धा मला क्षमा करू शकणार नाही. I am a great sinner. मी फार महान पातकी आहे. I am evil. मी दुष्ट आहे. But the prison chaplain said, परंतु तुरुंगाचा जो प्रार्थना घेणारा तो म्हणाला, because of you, Jesus Christ was crucified on the cross. तुझ्यासाठी प्रभू येशू ख्रिस्त वधस्तंभी खिळला गेला. In your place, Jesus received the penalty from the Lord. तुझ्याऐवजी प्रभू येशू ख्रिस्ताने किंमत मोजली. So just as you are, when you accept Jesus, जसा तू आहे तसा जेव्हा तू येशूचा स्वीकार you करतोस, are going to be free from the sin and guilt. तुम्हाला पाप आणि पापाच्या दोषापासून तू मोकळा होशील. Finally, this young man knelt down. परंतु सरजीच्या तरुणाने गुडघे टेकले. He confessed his sin. त्यानं आपली पातकी कबूल केली. He received Jesus. त्याने येशूचा स्वीकार केला. Jesus came into his heart. प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या अंतःकरणात आला. He was set free from the sin. त्या पापापासून तो मोकळा झाला. He had the experience of born again. त्याला नव्या जन्माचा अनुभव मिळाला. And he was praising God. तो देवाची स्तुती करू लागला. He studied the Bible. त्यानं पवित्र He शास्त्राचा prayed अभ्यास very केला. much. त्यानं प्रार्थना केली. He was completely a changed person. तो पूर्णपणे बदलून गेला. Many people will want to Jesus Christ through him. त्याच्याद्वारे अनेक लोक प्रभू येशू ख्रिस्ताकडे आले. Then the day of execution come. ज्या वेळेला न्यायाचा दिवस आला He was led out to be hung. आणि त्याला फाशी देण्यात येत होते. And the authorities said, do you have anything to say before you die? आणि मग अधिकाऱ्याने विचारलं की मरण्यापूर्वी तुला काही सांगायचं आहे का? He said, yes. तो म्हणाला, होय, I was a great sinner. मी फार मोठा पातकी होतो. But because of goodness of God, परंतु देवाच्या चांगुलपणामुळे by the blood of Jesus Christ, येशू ख्रिस्ताच्या रक्ताद्वारे I was set free from the sin. पापापासून मी मोकळा झालो I आहे. was set free from the guilt. आणि दोषापासून मी मोकळा I've झालो been आहे. saved. आणि मी स्वीकारलं. I've been having a great peace in my heart. आता माझ्या अंतःकरणामध्ये खूप शांती आहे. God is a good God. देव चांगला देव आहे. God is a loving God. देव प्रेमळ देव आहे. If people all receive Jesus, आणि जर त्याने सर्वांनी येशूचा स्वीकार there केला will be no more sinners like me. तर कोणी माझ्यासारखं राहणार नाही. Today my body is dying, आज माझं शरीर मरत आहे, but my spirit is going to heaven by Jesus Christ. परंतु माझा आत्मा प्रभू येशू ख्रिस्ताबरोबर स्वर्गात जाणार So आहे. he peacefully received the death. आणि शारीरिकदृष्ट्या त्याला मरणाला तोंड द्यावं लागलं. Yes, his physical body was punished, त्याची शरीराला शिक्षा करण्यात but आली. his soul was saved by the blood of Jesus परंतु Christ. त्याच्या आत्म्याचं प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या रक्ताद्वारे तारण झालं. You and I are the Barabbas. तुम्ही आणि मी बरोबर आहोत. We are in the prison of sin. आपण पापाच्या दास्यात आहोत. We are in the prison of the devil. आपण सैतानाच्या तुरुंगात आहोत. We are in the prison of the sorrow. आपण दुःखाच्या तुरुंगात आहोत. We are living in the prison of the sickness and disease. आपण आजार आणि रोगाच्या तुरुंगात राहत आहोत. We are in the prison of curse and the poverty. आपण शाप आणि दारिद्र्याच्या तुरुंगात We आहोत. are in the prison of death and hell. मरण आणि नरक यांच्या तुरुंगात आपण आहोत. We may struggle, but we can't get out of the prison. आपण धडपड करू परंतु तुरुंगातून बाहेर येणार The नाही. prison door is shut against us. कारण आपल्या विरोधात तुरुंगाचे दरवाजे बंद आहे. Who can deliver us from that prison? कोण आम्हाला त्या तुरुंगातून सोडवे? 2,000 years ago, 2000 वर्षापूर्वी Jesus came. येशू आला. He received the punishment for you and for me. तुमच्यासाठी माझ्यासाठी त्याने शिक्षा घेतली. He paid the penalty for us. तुमच्या आणि माझ्यासाठी त्याने किंमत And मोजली. he opened the prison door. त्याने तुरुंगाचे दरवाजे उघडले. He said, come, तो म्हणतो, या come out of the prison. तुरुंगातून बाहेर या. Receive the freedom. मोकळीकता घ्या. Hallelujah. 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 Hallelujah.
let's bow down our head. आपण आपली शिर खाली लावूया. And please repeat after our prayer. आमच्या पाठीमागे प्रार्थना म्हणा. Heavenly Father, स्वर्गीय पित्या, I come to you now. आता मी तुझ्याकडे येत आहे. सर्वजण म्हणा. I confess that I am a sinner. मी हे कबूल करतो की मी पापी आहे. Wash me clean by the blood of Jesus. मला येशूच्या रक्ताद्वारे स्वच्छ धू. सर्वजण म्हणा. Jesus died for me. येशू माझ्यासाठी मरण पावला. Jesus resurrected for me. येशू माझ्यासाठी पुनरुत्थित झाला. I received this Jesus as my Savior. ह्या येशूला माझा मुक्तिदाता म्हणून मी पत्करत आहे. God has become my Father. हे देव माझा पिता आहे. Jesus has become my Savior. येशू माझा मुक्तिदाता आहे. I am a child of God now. आता मी देवाचं लेकरू आहे. I have my home in heaven. माझं घर स्वर्गात आहे. Thank you for the salvation. मला मुक्ती दिली म्हणून मी उपकार मानतो. In Jesus' name I pray. येशूच्या नावानं ही प्रार्थना केली म्हणून तू ऐक. Now I'll bless for you. आता मी तुमच्यासाठी Heavenly प्रार्थना. Father, स्वर्गीय पित्या, these brothers and sisters came forward to you. हे जे भाऊ बहीण तुझ्याकडे आले आहेत They sincerely believe in their heart. ते अत्यंत प्रामाणिकपणे त्यांच्या अंतर्गत They तुझ्यावर विश्वास ठेवतात. confess that Jesus as their Savior. प्रभू येशू ख्रिस्ताचा मुक्तिदाता आहे त्यांनी कबूल केला आहे. They receive Jesus as their Savior. त्यांनी येशूला आपला मुक्तिदाता म्हणून स्वीकारला आहे. Now, Heavenly Father, हे स्वर्गीय पित्या, embrace each and every one of them into your bosom. प्रत्येकाला तुझ्या कवेमध्ये मिठी मार. Stamp into their soul with the Holy Spirit. पवित्र आत्म्याद्वारे त्यांच्या जीवनात प्रवेश कर. Give them the assurance of salvation. मुक्तीची खात्री त्यांना तू दे. Give them the peace and joy. आनंद आणि शांती दे. Give them the great assurance as they become child of God. ते देवाचे लेकरू झाल्याची त्यांना खात्री दे. And set them free from the bondage of Satan. त्यांना पापाच्या बंधनातून मुक्त कर. In Jesus' name I pray. येशूच्या नावात प्रार्थना करतो. Amen. आमेन. God bless you. देव तुम्हाला आशीर्वाद देव. God has saved you. देवाने तुम्हाला मुक्ती दिली आहे. You have become a child of तुम्ही God. देवाचे लेकरू झाला आहात. Hallelujah. टाळ्या वाजवून प्रभूचा धन्यवाद करूया. Big hand to टाळ्या the वाजवून Lord. प्रभूचा धन्यवाद करा. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Hallelujah. प्रत्येकाला बरा कर. Heal everyone. प्रत्येकाला बरा कर. Your sickness and disease, जे काही आजारांना रोग आहे, I command you, मी तुला आज्ञा करतो. be healed. निघून जा. Be healed. जा. बरे Be व्हा. healed. बरे व्हा. You devil, सैताना, I rebuke you. आम्ही तुला धमकावतो. I command you to leave right now. आम्ही तुला आज्ञा करतो. आत्ताच निघून जा. Go जा. in the name of Jesus Christ. येशूच्या नावात. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. मी दुपारी सभेला बसलो होतो आणि एकाएकी संदेश ऐकता ऐकता साहेबांचा संदेश ऐकता ऐकता मला एकदम कळ आली आहे इतकी जोरात कळ आली की मी एकदम घाबरून रडायला लागलो हात वर करून. मी माझ्या शेजारच्या मिसेसला सांगितलं, पा मला काहीतरी होत आहे. तिने एकदम मला खुर्चीवर बसवलं आणि माझ्यासाठी इथं हात ठेवून प्रार्थना केली आणि पाणी पाजलं मला आणि प्रभूने मला बरं केलं येशूने. म्हणून मी त्याच्या नावाला स्तुती करतो. आज माझं 66 वय आहे आणि मी प्रभूची पासून कंबरदुखीसाठी त्रासलेली होते आणि आज मी प्रेगमध्ये प्रार्थना केली त्यावेळेस मला एकदम आराम मिळाला. आणि तसं पाहिलं तर मी भारतीय म्हणजे महाराष्ट्रीयन आहे, ख्रिस्ती नाही, पण मी माझ्या भावनांनी मी प्रार्थनेसाठी आले. म्हणून मला ना त्याच्याबद्दल खूप आराम पडला. त्यासाठी मी देवाचे व डॉक्टर चोचे आभार मानतो. वर्षापासून टोटली मेंदूवर जात होता, आताच्या प्रेपासून टोटली फ्री झाला. पाणी मिळत होतं पण कालपासून मी आले,
दिवसातून 3 वेळेस गोळ्या खायचे, 15-15 गोळ्या खायचे. तर कालपासून मी फक्त 3च गोळ्या खाल्लेल्या आहेत. तर प्रभू येशूला धन्यवाद करते. मला Hallelujah! Praise God! बिना स्टिक के मैं चल सकता हूँ. Because he can't walk without both the sticks. बोलना तो ना. बिना काठी के मैं चल सकता हूँ, क्योंकि 2 वर्ष से किसी के आधार से मैं नहीं चल सकता था. अब मैं चल सकता हूँ, खुद ही चल सकता हूँ. ये मुझे प्रेयर, गॉड की प्रेयर का ही ये सब मुझे आशीर्वाद है. यीशु ख्रिस्त की ये सब मुझ पर कृपा होता 93 मध्ये पायाचा वरती करू देत नव्हता मला. आता वाटत तसा करतो मी. साली पाया पक्षाचा आजार गुडघा वापरू शकत नव्हते. आता पूर्णपणे गुडघा वापरतात. 1 साल से मेरा हाथ ऊपर नहीं हो रहा था. अभी प्रार्थना करे पास्टर जब मेरा हाथ ऊपर हो गया. हमको आरोग्य यीशु बापा ने दिया. हालेलुया, 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 हालेलुया. यांना पक्षाचा नाव दिलं होतं, त्यांना नाव नाही येत नव्हतं आणि आता त्यांना बघून शक्ती मिळाली त्यांना. त्यामुळं मी त्या पायऱ्या चढून वर आलो आणि काठी न घेता वरती आलो. एवढ्या मोठ्या गडीतून मी चालत रस्ता काढून वर आलो. ते स्वतः आलो आणि ते खरं Pastor Youngie Cho, World Mission Today. Miracles हो गए,